बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान ਅਤੇ बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दे इस लैक्चर का अपना विषा है भारत विच उद्योगिक विकास, इस दी महत्ता, उद्योगिक विकास दे संबंध विच पेश आउण वालियां समस्यावां अते उन्हां नूं ठीक करन लई सरकार वल्लों जो उपाय कीते गए आ उहदे बारे आपां गलबात करांगे। उद्योगिक विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुंदा। किसी भी देश का जो विकास है जां उत्पादन करने वाले जे मुख्य खेत्र की आपां गल करिए तो तीन खेत्र है। एक है मुढ़ला खेत्र, दूसरा है गौण खेत्र ते तीजा है सेवा खेत्र। मुढ़ला खेत्र जिहड़ा है उहदे विच मुख्य तौर के उत्ते खेतीबाड़ी आ जाती है ते गौण खेत्र जिहड़ा सैकेंडरी सैक्टर जिहड़ा उहदे विच उद्योग आ जाते हैं अते तीसरा खेत्र जिहड़ा वो सेवा खेत्र है। सो जे पहले खेत्र की गल करिए, खेतीबाड़ी खेत्र की गल करिए तो यह खेत्र जिहड़ा कुदरती साधनां ते निर्भर करदा ते कुदरत दे वर्तारे दे उत्ते ज़्यादा निर्भर करदा। पिंडां दे विच ये आम कहा जाता कि खेती कर्मा सेती, तां खेती जिहड़ी आ वो कुदरत ते बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो फिर दूसरा खेत्र जिहड़ा वो आ जाता गौण खेत्र, ये उद्योग खेत्र है। ये ज़्यादातर ये मनुख दे कम्मां दे उत्ते निर्भर करता, मनुख वल्लों कीते जाण वाले कम्मां ते निर्भर करता। ते तीसरा खेत्र जिहड़ा सेवा खेत्र आ वो इन्हां दोनों खेत्रां ते ही निर्भर करते हैं। जे खेती अते उद्योग विकसित होणगे ते लोकां दी आमदन वध होवेगी तां वो ये सेवावां दा लाभ उठा सकते हैं। तो जे ये दोनों खेत्र ही पिछड़े होए होणगे तां फिर वो इन्हां सेवा खेत्र का जिहड़ा लाभ आ वो नहीं उठा सकते। इसे करके जिवें जिवें साडा विकास हो रहा, देश तरक्की कर रहे आ, उस तरह उवें उवें ही जिहड़ा सेवा खेत्र आ उहदे विच भी वाधा हो रहा, उसका जिहड़ा राष्ट्रीय आमदन दे विच हिस्सा वो भी वधदा जा रहा। सो अज आपां गल करांगे उद्योगिक विकास की। साडी अर्थव्यवस्था दे विच जां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़े उद्योग आ उन्हां दी की महत्ता हुंदी है। शुरुआत करते हैं। ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत लई होर भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्योंकि इस दे साडे देश के उत्ते बहुपक्षी प्रभाव पैंदे आ ते असीं जे अपना जिहड़ा एक डिजायर्ड पद्धर, एक संतोखजनक पद्धर विकास का असीं हासिल करना तो सानू उद्योगां दे उत्ते उद्योगां दे विकास का सानू जिहड़ा हो सहारा लेना पवेगा। ते योजनावां दे विच भी योजनावां काल दे दौरान भी 12 योजनावां जिहड़ियां वो साडीआं लास्ट योजना जिहड़ी 12वीं योजना सी पूरी तो नहीं हुई, तो उदों तक उद्योगिक विकास नूं उन्हां योजनावां दे विच भी बहुत महत्व दिता गया। भारतीय योजना आयोग ने ये शब्द कहे है कि उद्योगिक विकास साडी विकास रणनीति विच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब कि साडे जो विकास की जो रणनीति है, विकास करने का जो ढंग तरीका है, जो रणनीति जो नीतियां बनाई जांदियां उहदे विच उद्योगिक विकास का जिहड़ा बहुत महत्वपूर्ण रोल हुंदा। सो उद्योगिक विकास जिहड़ा किसी भी देश के खास करके हिंदुस्तान के भारत के विकास दे विच बहुत वड्डा इहदी महत्ता है। राष्ट्रीय आमदन दे विच उद्योगिक विकास का जिहड़ा हिस्सा हैगा वो भी लगातार वध रहा। जे आप 1950-51 की जो देश 1947 च देश आज़ाद होया तो उस तो बाद योजनावां दा काल शुरू होया, तो उस 50-51 दे विच जिहड़ी राष्ट्रीय आमदन दे विच इहदा शेयर सी, योगदान सी, वो 14.4% सी, जिहड़ा कि हुण लगभग कुछ साल पहला 12-13 का जो डाटा साडे सामने है 2013-14 दे विच उद्योगां दा जो शेयर हैगा जो राष्ट्रीय आमदन दे विच योगदान है वो 26% हो गया।
26% ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ कि काफ़ी वध गया। इसे तरह उद्योग जिहड़े आ वो रोज़गार की सिरजना बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग जिहड़े साडे, बहुत सारी जनसंख्या का बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा वो उद्योगां दे उत्ते उद्योगां चों ही जिहड़ा रोज़गार ले रहा, उद्योगां दे विच काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लगभग 4 करोड़ लोकां नूं रोज़गार उद्योगां द्वारा दिता जा रहा। खेती के विकास दे विच भी उद्योगां दी बहुत वड्डी भूमिका है। खेती भी पूरी तरह विकास नहीं कर सकती जे उद्योगां दा विकास नहीं होवेगा तो उद्योगां नूं जो कच्चा माल चाहिदा जां जो सूती कपड़ा बनाउण वालियां मिल्लां उन्हां नूं कच्चा माल चाहिदा, खंड पैदा करन वाले खंड वाले जिहड़े उद्योग हैगे आ उन्हां दा कच्चा माल गन्ना वगैरह, तो इदां ही कागज़ उद्योग, फूड प्रोसैसिंग उद्योग, इन्हां सारियां दे वास्ते कच्चा माल जो चाहिदा वो खेती तो जिहड़ा वो मिलदा। तो ये जो ये खेती की जी महानता वो भी वध जाती है, तो खेती का विकास भी जोड़ा वो होंदा। फिर खेती वास्ते जो मशीनरी चाहिए है, खेतों में जो मशीनरियाँ मुहैया करवाई जांदियां वो सारियां उद्योगों तो ही तो मिलदियां। तो इस तरह ही जिहड़ियां रसायनिक खादां की वरतों की जाती है किसानों वालों खेतों वास्ते, वो सारियां उद्योगों के विचों ही तैयार कीतियां जांदियां। रसायनिक खादां, कीड़े मार दवाइयां वो भी उद्योगों के विचों तैयार कीतियां जांदियां। तो ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी जिहड़ा वो मिलता है। खेती दे विच भी रोज़गार दे विच वाधा हुंदा, जो खेती का विकास होवेगा तो उत्थे भी रोज़गार विच वाधा होवेगा। तो यदा मतलब ये है कि उद्योग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जिहड़ा हो खेती खेतर दे उद्योग विकास वास्ते भी अपना योगदान जिहड़े वो पाउंदे आ। फिर पूंजी निर्माण दे विच भी योगदान है। किसी भी देश का विकास पूंजी निर्माण दे नाल ही हो सकता। जिन्ना वधेरे पूंजी निर्माण होवेगा उन्ना विकास जिहड़ा होवेगा। तो उद्योगां दे वास्ते भी पूंजी निर्माण की जिहड़ी लोड़ हैगी है, तो ये जे तां वाधा होवेगा जे लोकां दी आमदन दे विच वाधा होवेगा, तो वो वधेरे बचत कर सकणगे। तो उद्योगां दे विकास दे नाल लोकां दी आमदन दे विच वाधा हुंदा। फिर वो जो आमदन दे विचों बचत हुंदी आ उस नूं ओह निवेश दे विच लगाउंदे आ ते उहदे नाल पूंजी निर्माण जिहड़ा हुंदा। 2013-14 दे विच जो सर्वेखण होया उहदे अनुसार 2011-12 विच कुल स्थिर पूंजी जिहड़ी आ फिक्स कैपीटल दा निर्माण 31.8% होया सी 11-12 दे विच, जिहड़ा 13-14 दे विच ये 28.3% जिहड़ा पूंजी निर्माण जिहड़ा हो होया। तो ये उद्योगां दे विकास दे नाल ये सारियां जिहड़ा पूंजी निर्माण आ संभव हुंदा। इदां ही निर्यात प्रोत्साहन विच भूमिका जिहड़ी ओह निभाउंदा। किसी भी देश के विकास के लिए निर्यात बहुत वध होने चाहिए, निर्यात वधने चाहिए। निर्यात वधन दे नाल की होएगा कि सानू विदेशों तो जिहड़ी आ मुद्रा हैगी आ, विदेशी मुद्रा वो सानू प्राप्त होएगी, जिहदे नाल असीं होर विकास के कामां दे लई उसनूं वरतों कर सकते हैं। सो जे साडे उद्योग विकसित होणगे तां वो वधेरे निर्यात करनगे, इहदे नाल सानू विदेशी मुद्रा जिहड़ी आ वधेरे मिलेगी, विदेशी कमाई होवेगी। ते जिहड़े उद्योगां द्वारा निर्मित उत्पाद आ वो 2013-14 दे विच जिहड़ा कुल निर्यात होया सी उहदा इन्हां उद्योगां द्वारा जो चीज़ां बनाईयां गईयां, वस्तुआं बनाईयां गईयां, उन्हां दा निर्यात दे विच 63.7% हिस्सा सी। ते इस दी जिहड़ी कुल रकम जिहड़ी बनदी आ वो 1,99,033 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमाई जिहड़ी है वो 13-14 दे विच इन्हां उद्योगां दे समान तो जिहड़ी आ वो कीती गई है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दे विच भी जिहड़ी आ वो भूमिका निभाउंदे आ उद्योग। राष्ट्रीय सुरक्षा दे लई किन्नियां चीज़ां जिहड़ियां किन्नियां जिवें हथियार चाहिए आ, साधन चाहिए, आवाजाई के साधन चाहिए आ, उहदे वास्ते सारे जिहड़े ये उद्योगां दे उत्ते ही निर्भर जिहड़ा हो रहा जांदा। तो जनतक खेत्र के उद्योग जिवें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, फिर असला फैक्ट्रियां जिन्हां दे विच असला बारूद बनाया जांदा, जहाज़ निर्माण उद्योग जिस जहाज़ बनाए जाते हैं,
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ 8-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜ ਆ, ਮੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਮੰਗ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਬਚਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਦਯੋਗ। 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਹੈ ਉਹ 1,96,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਕਰ ਤੋਂ 6,60,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਗਮ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਫਿਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਵੀ 5,03,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਖੋਜਾਂ, ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਅਕੁਸ਼ਲ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਸਾਧਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੱਕ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਨਤਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ, ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ, ਲੋਹਾ ਉਦਯੋਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਦਯੋਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਉਹ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਭ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਸਥਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ FDI ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1991 'ਚ ਸਿਰਫ $9.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ $37 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 7 ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਂਡਲਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼, ਫਾਲਟਾ, ਨੋਇਡਾ, ਕੋਚੀਨ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਅਧਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ
ਬਹੁਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, ਦਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਨਦੀ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕਾਰ, ਰੇਲ ਇੰਜਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 124 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਮਾਰਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।